Hello friends, welcome to Self Learning Tamil. Engineering Mathsல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் Euler's theorem and homogeneous function related ஆன example sums. Engineering Maths related ஆன என்னோட other video links கீழே descriptionல link பண்ணியிருக்கேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. Let's start the video. நம்மளோட previous videoல Euler's theorem and homogeneous function related ஆன detailed concept பார்த்தோம். அதோட லிங்க் வீடியோவோட ரைட் சைடில் வரும், செக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது யூலர்ஸ் தியரம் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ். Z இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கான சம் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஒவ்வொரு டைப்லேயும் ஒன்று ஒன்று பார்க்கலாம். Z இஸ் ஈக்குவல் டு xy இன்டு எஃப் ஆஃப் y பை எக்ஸ், தென் ப்ரூவ் தட் x into del z divided by del x plus y into del z divided by del y is equal to 2z. இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்க ஃபார்மேட் யூலர்ஸ் தியரம்க்கு வரும். ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஹோமோஜீனியஸ் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையாங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிடலாம். z is equal to x into y into f of y by x, x ஸ்கொயர் காமனாக எடுக்கும்போது into xy divided by x square into f of y by x will be equal to இந்த term இந்த xும் இது கேன்சல் ஆகும்போது y by x into f of y by x, x square இது மற்ற எல்லாமே function of எல்லாமே y by x ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ y by x z is equal to x square into f of y by x. ஸோ இது வந்து homogeneous function. x to the power n இருக்க இடத்துல 2 இருக்குது. ஸோ n is equal to 2. homogeneous function find பண்ணிட்டோம். next step by using Euler's theorem apply பண்ணலாம். apply பண்ணும்போது x into del z divided by del x plus y into del z divided by del y equal to nz. என்னோட வேல்யூ 2. அது இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது x into del z divided by del x plus y into del z divided by del y will be equal to 2z. hence proved. Second sum, f of x comma y will be equal to 1 by x to the power of 3 plus 1 by y to the power of 3 plus 1 by x cube plus y cube. Then find x into del z divided by del x plus y into del z divided by del y equal to இதோட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது வந்து ஹோமோஜீனியஸ் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு ஃபைண்ட் பண்ணணும். நம்மளோட கிவன் கொஷின் 1 by x cube plus 1 by y cube plus 1 by x cube plus y cube. இதுக்கு வந்து மெத்தட் 2 யூஸ் பண்ணலாம். z is equal to x cube காமனாக எடுக்கும்போது x cube காமனாக எடுக்கும்போது இங்கே 1 ஆகிடும் ப்ளஸ் 1 டிவைடட் பை இங்கே x cube எடுக்கும்போது y cube டிவைடட் பை x cube plus 1 divided by x cube into 1 plus y cube divided by x cube. 1 by x cube into 1 plus 1 by y cube by x cube plus 1 by 1 plus y cube by x cube will be equal to, the term will be as it is. இது எல்லாமே functions, function of எல்லா termயும் y by x ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ function of y by x will be equal to, நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் 1 by x to the power 3 will be x to the power minus 3. ஸோ நம்மளோட homogeneous value minus 3. n is equal to minus 3. Then homogeneous prove பண்ணிட்டோம். Next by using Euler's theorem, x into del z divided by del x plus y into del z divided by del y is equal to nz. n will be minus 3. அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது x into del z divided by del x plus y into del z divided by del y will be equal to minus 3z. இதுதான் இதோட ஃபைனல் ஆன்சர். தேர்ட் சம், u is equal to cos inverse of x plus y divided by root of x plus root y. Prove that x into del u divided by del x plus y into del u divided by del y plus 1 by 2 cot u equal to 0. நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த சம்ஸ் எல்லாமே பேசிக் சம்ஸு. இந்த சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இது எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சேம் ப்ரொசீஜர் தான். ஹோமோஜீனியஸ் ஃபங்க்ஷனாக இல்லையான்னு ஃபைண்ட் பண்ணணும். u is equal to cos inverse of x plus y divided by root x plus root y. இதுதான் நம்மளுக்கு தேவை ஹோமோஜீனியஸாக இல்லையான்னு ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு.
காஸ் இன்வர்ஸோட மீனிங் 1 cos. இந்த காஸ் டேர்ம் இந்த சைடு கொண்டு போகும்போது cos u ஈக்குவல் டு x plus y divided by root x plus root y. இந்த cos u-வை zன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். நம்ம யூலர்ஸ் தியரம் யூஸ் பண்ணும்போது இந்த cos u யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ இது வந்து zன்னு எடுத்துக்கலாம். z is equal to x plus y divided by root x plus root y. Same method to process. இந்த டேர்ம்லேருந்து x எடுத்துக்கலாம். கீழே root x காமனாக எடுக்கும்போது x by root x into 1 plus y by x divided by 1 plus root y divided by root x. இது எல்லாமே function of எல்லாம் y by x ஃபார்மேட்டில் இருக்குது. ஸோ x divided by root x function of y by x. இது எப்படி இந்த மாதிரி மாறிச்சுன்னா x to the power 1 meaning divided by x to the power 1 by 2 இதோட மீனிங். இதுக்கு நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணும்போது x to the power 1 into x to the power minus 1 by 2. So 1 minus 1 by 2. 2 ones are 2. 2 minus 1. 1 by 2. So x to the power 1 by 2. இப்படி தான் இந்த வேல்யூ வந்துச்சு. x to the power 1 by 2 into function of y by x. So நம்மளோட homogeneous functionோட வேல்யூ 1 by 2. Then Euler's theorem apply பண்ணலாம். x into del z divided by del x plus y into del z divided by del y equal to 1 by 2 into z. நம்ம ப்ரீவியஸ் பார்த்த சம்முக்கும் இதுக்கும் ஒரு லிட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா அங்கே வந்து இதுதான் ஆன்சராக இருக்கும். ஆனால் இதில் நம்ம காஸ் யூங்கிறத இசட்டுன்னு எடுத்திருக்கோம். ஸோ இசட் இருக்க இடத்துலலாம் அந்த காஸ் யூங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது x into del divided by del x into zக்கு cos u plus y into del divided by del y into cos u will be equal to 1 by 2 cos u. இதுக்கு வந்து partial derivative எடுக்கணும். x into cosக்கு partial derivative எடுக்கும்போது minus sin u into del u divided by del x plus y into minus sin u same process into del u divided by del y will be equal to 1 by 2 cos u. இந்த மைனஸ் சைன் யூங்கிறத இங்கே காமனாக எடுத்துருக்கலாம். இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு டெல் யூ டிவைடட் பை டெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இன்ட்டு டெல் யூ டிவைடட் பை டெல் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் சைன் யூ காமன் எடுத்தது மல்டிபிளில் இருந்துச்சு. இந்த சைடு கொண்டு போகும்போது டிவைடில் ஆகும். இட் வில் பிகம் minus 1 by 2 into cos u divided by sin u. X into del u divided by del x plus y into del u divided by del y is equal to minus 1 by 2 into cos u divided by sin u. X into del u divided by del x plus y into del u divided by del y will be equal to 1 minus 1 by 2. Cos by sin will be cot u எழுதலாம். Then x into del u divided by del x plus y into del u divided by del y. இந்த terms இந்த side கொண்டு போகும்போது minus plus ஆயிடும். So plus 1 by 2 cot u equal to 0. இதான் நம்ம find பண்ண வேண்டிய value. So hence proved. Next sum, fourth sum. If u is equal to tan inverse of x cube plus y cube divided by x minus y, prove that x into del u divided by del x plus y into del u divided by del y is equal to sin 2u. U equal to tan inverse of x cube plus y cube divided by x minus y. Same tan inverse வந்து 1 by tan எழுதலாம். இந்த சைடு போகும்போது tan u ஆயிடும். U will be equal to x cube plus y cube divided by x minus y. இதிலிருந்து x cube காமன் எடுக்கலாம். காமன் எடுக்கும்போது x cube into 1 plus y cube divided by x cube. இந்த denominator termsல x காமன் எடுக்கும்போது 1 minus y by x. Then x cube divided by x into function of எல்லாமே y by x formatல இருக்கு. So y by x x to the power of 3 divided by x will be 3 minus 1 2. So x square into f of y by x. நம்மளோட homogeneous function value n is equal to 2 equal to 2.
Next, by using Euler's theorem, x into del z divided by del x plus y into del z divided by del y equal to nz. n oda value 2, so 2z. Next, z is equal to tan u substitute பண்ணுவோம். x into del divided by del x into tan u plus y into del divided by del y into tan u will be equal to 2 tan u. இங்கே z இருக்கிறதுனால tan u substitute பண்ணுவோம். Next, இதுக்கு partial derivative எடுக்கும்போது x into sec square u into del u divided by del x plus y into sec square u into del u divided by del y will be equal to 2 tan u. இந்த sec square u காமனா எடுத்துக்கலாம். காமனா எடுக்கும்போது x into del u divided by del x plus y into del u divided by del y will be equal to 2 tan u இங்க இருக்கு. இந்த டேர்ம் இங்க டினாமினேட்டர்ல வரும்போது tan நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா tan u க்கு sin u divided by cos u ன்னு எழுதலாம். sec square க்கு cos square u. ஸோ இந்த காசும் கேன்சல் ஆகும்போது 2 sin u cos u ன்னு வரும். Finally, x into del u divided by del x plus y into del u divided by del y will be equal to இந்த terms வந்து sin 2u ன்னு எழுதலாம். ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண வேண்டிய வேல்யூ. hence proved. Fifth sum, if u equal to x square tan inverse of y by x minus y square tan inverse of x by y, show that x square into del square u divided by del x square plus 2xy into del square u divided by del x del y plus y square into del square u divided by del y square will be equal to 2u. நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த tan சம்முக்கும் இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா அதில் வந்து செப்பரேட்டாக கொடுத்துருந்தாங்க. நம்மளோட given tan inverse of x cube plus y cube divided by root x plus root y இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது இது நம்ம ப்ரீவியஸ் யூஸ் பண்ண மெத்தட் யூஸ் பண்ணி tan இந்த சைடு கொண்டு போயிட்டு இதை லாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் இந்த சம்மில் அப்படி முடியாது. ஏன்னா வேல்யூஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம சால்வ் பண்ணுறது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த மெத்தடுக்கும் இதுக்கும் லிட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் வரும். அது என்னன்னு சால்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும். Solution, u is equal to x square into tan inverse of y by x. நம்மளோட givenல ஒரு டேர்மில் y by x இருக்கு, ஒரு டேர்மில் x by y இருக்கு. ஆனால் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது y by x-ஆவே இருக்கலாம் ஆர் x by y-ஆவே இருக்கலாம். ரெண்டும் கொடுத்துருக்கிறதுனால இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தகுந்தாப்பில் எழுதலாம். எப்படி எழுதணும்னா நம்மளோட given question u is equal to x square into tan inverse of y by x minus y square into tan inverse of x by y. இந்த x by yங்கிற டேர்மை 1 divided by y by x இப்படின்னு எழுதலாம். ஏன்னா இதுவும் சேம் தான். நம்மளுக்கு தேவையான ஃபார்மேட் ரெண்டுமே y by x ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் நம்மளுக்கு சால்வ் பண்ணுறது ஈஸி. ஸோ இதை வந்து நான் இந்த மாதிரி எழுதிக்கிறேன். இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸில் இருந்தும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதோட டிகிரி வேல்யூ 2. ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் காமனாக எடுக்கும்போது tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் இங்கே 1 ஆகிடும். tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் பை எக்ஸ் மைனஸ் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் காமன் இல்லை. ஸோ டிவைடட் பை எக்ஸ் போடுவேன். ஒய் பை எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டூ tan இன்வர்ஸ் ஆஃப் இந்த ஃபார்மேட்டில் எழுதும்போது 1 டிவைடட் பை ஒய் பை எக்ஸ். ரெண்டுமே ஒய் பை எக்ஸ் ஃபார்மேட்டில் வந்துச்சு. இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஈஸி. நம்மளுக்கு தேவையான ஃபார்மேட் x to the power n into f of y by x. இந்த ஃபார்மேட் x to the power nக்கு x ஸ்கொயர் இருக்குது. y இங்கே உள்ளே இருக்க எல்லா டேர்ம்ஸுமே y by x ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது. ஸோ மற்ற டேர்ம்ஸ் என்ன இருந்தாலும் அது ஃபங்க்ஷன்னு பார்த்தோம். அது யூஸ் பண்ணும்போது z is equal to x square as it is into இது எல்லாமே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் y by x. ஸோ n is equal to 2. homogeneous function value 2. Euler's theorem யூஸ் பண்ணலாம். By using Euler's theorem, x into del u divided by del x plus y into del u divided by del y equal to 2u. இந்த சம்முக்கும் நம்மளோட மற்ற சம்ஸுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, இதில் என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டெல் ஸ்கொயர் யூ டிவைடட் பை டெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2xy இன்ட்டு டெல் ஸ்கொயர் யூ டிவைடட் பை டெல் எக்ஸ் டெல் ஒய்
plus y square into del square u divided by del y square will be equal to 2uங்கிறத நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும். அது எப்படி பண்ணணும்னா நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்க வேல்யூக்கு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் எடுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் வில் பி கான்ஸ்டன்ட். எக்ஸ் எடுத்துக்கும் போது இதை சால்வ் பண்ணுவோம். அப்போது del square u divided by del x square plus this will be as it is del u divided by del x. x சால்வ் பண்ணும்போது it will become 1 plus y into இதை சால்வ் பண்ணும்போது del square u divided by del x del y. இங்கே வந்து x terms இல்லை, so will be equal to 2 into u பண்ணும்போது del u divided by del x. நெக்ஸ்ட் இந்த டேர்ம்ஸோட எக்ஸை மல்டிபிள் பண்ணணும். மல்டிபிள் பண்ணால் எக்ஸ் இன்ட்டு del square u divided by del x square plus del u divided by del x plus y into del square u divided by del x del y will be equal to இங்கே 2x வரும், ஏன்னா x இந்த சைடும் மல்டிபிள் பண்ணுவோம். ஸோ 2x into del u divided by del x will be equal to x square ஆயிடும். x into x square into del square u divided by del x square plus x into del u divided by del x plus இந்த y term வந்து xையும் மல்டிபிள் பண்ணும்போது xy into del square u divided by del x del y will be equal to 2x into del u divided by del x. இது வரைக்கும் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணது with respect to x. நெக்ஸ்ட்டு பார்ஷியல் டெரிவேட்டிவ் ஈக்குவேஷன் 1 வித் ரெஸ்பெக்ட் டு y. இதுக்கு ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது. அது என்னன்னா இதே மெத்தடில் சால்வ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். இதுக்கு என்ன ஷார்ட்கட்னா நம்ம லாஸ்ட்டாக ஃபைண்ட் பண்ண எக்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸோட வேல்யூவை எக்ஸ் இருக்க இடத்துலலாம் ஒய்யை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள். இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது, ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு del square u divided by del x ஸ்கொயர் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு del square u divided by del y square plus x into del u divided by del x இருக்குது. இங்கே போடும்போது y into del u divided by del y plus இந்த காமன் டேர்ம் as it is வரும். இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸில் தான் சேஞ்சஸ் வரும். இதை as it is எடுத்துக்குவோம். xy into del square u divided by del x del y will be equal to இங்கே 2x இருக்குது, ஸோ இங்கே 2y into del u divided by del x இருக்குது, இங்கே del u divided by del y போட்டால் with respect to y-ஓட ஆன்சர் இது. with respect to x நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண வேல்யூஸ் with respect to x and with respect to y இந்த ரெண்டு டேர்ம்ஸையும் ஆட் பண்ணணும். x square into del square u divided by del x square plus x into del u divided by del x plus xy into del square u divided by del x del y plus y square into del square u divided by del y square plus y into del u divided by del x plus xy into del square u divided by del x del y will be equal to 2 into x into del u divided by del x plus 2y into del u divided by del y. இந்த டேர்ம்ஸை எப்படி நம்ம ஆல்டர் பண்ணி எழுதலாம்னா x ஸ்கொயர் into del u divided by del x plus இங்கே xy into del u divided by del x del y இருக்குது. இங்கே ஒரு டேர்ம் சேம் டேர்ம் இருக்குது. ஸோ இதை வந்து 2xy into del square u divided by del x del y then y square into del square u divided by del y square plus இந்த x டேர்மும் y டேர்மும் நெக்ஸ்ட்டில் எழுதணும். plus x into del u divided by del x plus y into del u divided by del y will be equal to 2 into இந்த 2 காமனாக எடுக்கும்போது x into del u divided by del x plus y into del u divided by del y equation 1ல x into del u divided by del x plus y into del u divided by del y ஓட வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதை வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் 5ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு தெரியும் x into del u divided by del x plus y into del u divided by del y will be equal to 2u. அதை வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் 5ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது x square into del u divided by del x square x square into del square u divided by del x square plus 2xy into del square u divided by del x del y plus y square into del square u divided by del y square plus 2u will be equal to 2 இருக்கு. இங்கே இதுக்கு முன்னாடி இதிலே இங்கே காமனாக 2 எடுத்திருக்கோம். ஸோ
2 into இந்த x into del u divided by del x plus y into del u divided by del y ஓட வேல்யூ வந்து 2u. ஸோ 2 into 2 4u வரும். x square into del square u divided by del x square plus 2xy into del square u divided by del x del y plus y square into del square u divided by del y square will be equal to இங்க வந்து 4uக்கு இங்க 2u வந்து இந்த சைடு கொண்டு போகும்போது 4u minus 2u will be 2u. So நம்மளோட final answer x square into del square u divided by del x square plus 2xy into del square u divided by del x del y plus y square into del square u divided by del y square will be equal to 2u. Hence proved. இதுதான் நம்மளோட final answer. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் என்னோட சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோட செல்ஃப் லேர்னிங் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நியூ யூசர்ஸ் என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கப்புறம் ரைட் சைடில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த 3 ஆப்ஷன் வரும். அதில் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் ஆளுங்கிறத செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா என்னோட லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும்.